प्यारे विद्यार्थियों, मैं रजवंत कौर पंजाबी मिस्ट्रेस सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल माड़ी गुच्छियां। अज असी 6वीं श्रेणी का पाठ 2 की है कहानी अपने अपने थां सारे चंगे। अपने अपने थां सारे चंगे भाव हर एक दे अपनी जगह वा, अपने गुण आ जिहदे करके वो अपनी जगह ते बिल्कुल ठीक आ। इस दे लेखक कौन ने? अमृता प्रीतम। सब तो पहला प्यारे बच्चों असी अमृता प्रीतम दे जीवन ते थोड़ी झात पावांगे। अमृता प्रीतम पंजाबी दे सब तो हरमन प्यारे लेखकां विचों एक सन। उन्हां दा जन्म अगस्त 1919 ईस्वी विच होया ते 86 साल की उम्र भोग के अक्तूबर 2005 विच उन्हां दी मौत हो गई। वो एक पंजाबी लेखक, कवि, नावलकार, कहानीकार ते वार्ताकार भी सन। उन्होंने की लिखा सी? कविता, नावल, जीवनी, निबंध ते 100 तो वध उन्होंने किताबां लिखियां। पंजाबी लोक गीतां दा एक संग्रह, उन्होंने आत्मकथा केड़ी सी? रसीदी टिकट। बच्चों आ देखो अमृता प्रीतम जी की आत्मकथा रसीदी टिकट। ये तुसीं अपनी लाइब्रेरी विचों लैके पढ़ सकते हो। तुहानूं बहुत कुछ सीखण वास्ते मिलेगा। सानूं वैसे भी किताबां दे नाल जुड़ना चाहिदा वा। वध तो वध किताबां जिहड़ियां वो लाइब्रेरी इशू करवा के पढ़नियां चाहिदियां। उन्हां दी एक किताब भारत सरकार तो पद्म श्री सम्मान भी प्राप्त हुए। इस अलावा उन्होंने होर बहुत सारे मान सम्मान मिले। अमृता प्रीतम जी का नाम जोड़ा वा वो बहुत सारे कोटि के कवियां, महान लेखकों विचों एक है। तो बच्चों ये सी अमृता प्रीतम जी के जीवन बारे थोड़ा। हुण असीं अपनी कहानी ते आउने आ ते कहानी दा की नाम असीं देखिया? अपने अपने थां सारे चंगे। हुण बच्चों कहानी दे विच सब तो पहला रसोई दी अलमारी दे विच की पिया सी? देखो बच्चों इलायची लिफाफियां दे अंदर पिया सी सारा समान। इलायची, सौंफ, जवैन वख-वख लिफाफियां दे विच सब चीज़ां पईयां। अमचूर, अनारदाना, पुदीना ढक्कन दे उपर बंद कर लो। बहुत कुछ चीज़ां जिहड़ियां लिफाफे च पईयां ने। वो किहड़ियां ने? देखो इलायची, सौंफ, जवैन, इस तरह अम्बचूर, अनारदाना सारा कुछ पिया ते नाल ही उत्थे ढक्कन उपर की पिया सी? पुदीना। गर्मी ज़्यादा होने करके जो समान रसोई की अलमारी विच लिफाफियां च पिया उन्होंने एकदम की लगती है गर्मी ते वो बाहर आ जाते ने, लिफाफियां विचों बाहर आ जाते ने। तो नाल ही पुदीना जिहड़ा वा उन्होंने भी ढक्कन गर्म लगता तो ढक्कन तो हेठां चला जाता वा। ते कित्थे चला जाता वा? वो अपने दोस्त अनारदाने कोल पहुंच जाता वा। हुण की हुंदा वा कि इलायची जिहड़ी आ वो की कहंदी आ? वो कहंदी आ कि मैं बहुत सुंदर हाँ, मैं बड़ी सुंदर हाँ, बड़ी उत्तम हाँ, मेरे विच बहुत गुण आ। मैनू जो सरबत बनाउंदे उह च पाउंदे ने, चंगियां चंगियां मिठाइयां विच मैनू पाउंदे ने, मेरे विच बहुत सारे गुण आ ते तुसीं जिहड़े मेरे कोल बैठे हो चंगे नहीं लगदे पए। इलायची दी गल सुन के सौंफ ते जवैन नूं चंगा नहीं लगा कि अपने आप नूं उत्तम दसदी पई आ। ते सौंफ ते जवैन कोल बैठियां की कहंदियां ने कि ये गल सही नहीं आ। साडे विच भी बहुत सारे गुण ने। सौंफ खाण च मिठी आ, जे किते पेट दर्द करे, पेट च पीड़ होवे, दर्द होवे तां जवैन कहंदी है कि मैनू खांदे ने, सौंफ दी वरतों हुंदी आ। जे नहीं इस गल दा यकीन आउंदा तो वैद हकीमा कोई पुछ लो। वैद हकीम भी जिहड़े आ सौंफ
ਤੇ ਜਵੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਬਚੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਟਿਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਅੰਬਚੂਰ ਨੂੰ। ਅੰਬਚੂਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਾ, ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਪੁਦੀਨਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸਸਤਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਦੀਨੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਨੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਲਾਇਚੀ, ਜਵੈਣ, ਅੰਬਚੂਰ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਗੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣ ਦੀ ਹੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਕਿਸ ਦੀ? ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਕੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਲੀ ਬਣ ਕੇ, ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ। ਬੇਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ। ਉੱਤਮ, ਉੱਤਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਧੀਆ, ਚੰਗਾ,
श्रेष्ठ। वचन वचन ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਤਬਾਰ, ਇਤਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ। ਵੈਦ ਹਕੀਮ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ। ਪੂਦਨਾ, ਪੁਦੀਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪੁਦੀਨਾ। ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਬੱਚੋ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ? ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਗਲਤ। ਪੂਦਨੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੂਦਨੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਗਲਤ। ਸੌਂਫ ਤੇ ਜਵੈਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੌਂਫ ਤੇ ਜਵੈਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਸੋਈ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ? ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਸੋਈ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ, ਸੌਂਫ, ਜਵੈਣ, ਅਨਾਰਦਾਨਾ, ਅੰਬਚੂਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਮੰਡ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁਣੀ ਕਿ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਮੰਡ ਸੀ? ਇਲਾਇਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ? ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ, ਉੱਤਮ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਬਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਨੈਕਸਟ, ਸੌਂਫ ਤੇ ਜਵੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੌਂਫ ਤੇ ਜਵੈਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੌਂਫ ਤੇ ਜਵੈਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੌਂਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੌਂਫ ਤੇ ਜਵੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅੰਬਚੂਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਬਚੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟੇਸਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਟਿਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਖਟਿਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅੰਬਚੂਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ, ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਦੀ। ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੂਦਨੇ ਦਾ ਇਲਾਇਚੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ? ਕਿਹਦਾ? ਪੂਦਨੇ ਦਾ। ਇਲਾਇਚੀ, ਸੌਂਫ, ਜਵੈਣ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਦਨੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪੂਦਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਗੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਲੀ ਬਣ ਕੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ? ਪੂਦਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੂਦਨੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਪੂਦਨੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਦਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ? ਪੂਦਨੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਦਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ
ਹਰੇਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਸੌਂਫ, ਜਵੈਣ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਕਿਹਦੀ? ਪੂਦਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਪੂਦਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬੱਚਿਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ, ਸੌਂਫ, ਜਵੈਣ, ਅੰਬਚੂਰ ਤੇ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੀਵ, ਵਸਤੂ, ਥਾਂ, ਹਾਲਤ, ਗੁਣ ਆਦਿ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ? ਆਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਖਾਸ ਨਾਮ, ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੀ? 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠ 2 ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਹੀ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੂਟੀਨਬੱਧ, ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।